Hello everyone. Today we are going to understand that how to write a project. Project writing is a very interesting thing, and whenever you go for any new work, then we need to write that thing in a standard process. So that is called project writing. So we will understand how to write a standard project. So let's start it. So, how to write or how to prepare a scientific project. So, this is a very interesting thing. Whenever you want to make a project, at the very first you need to select the topic on which you are going to make a project. I am talking about specially for scientific project. So, in case of choosing the topic of the project, you have to remember few things about this. What are those things? Your work should be a virgin work. Virgin work means new work. Now, not necessary that it should be always a new work in terms of new thing. This is possible that many researchers already have done their scientific work on that same topic, but something should be new. What are those things? Suppose you are doing project on fish culture. So when you search the history that how many of researchers have done this kind of work, you will find many of researchers have done fish culture. But what will be the new thing in case of your work? So the new thing, you may select a virgin place also. যেমন কেউ কাজটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে করেছে বা কেউ কাজটা সাউথ ত্রিপুরায় করেছে, তো নর্থ ত্রিপুরায় এই কাজটা কেউ করেনি, তো তুমি সেই ক্ষেত্রে তুমি নতুন একটা এরিয়া সিলেক্ট করতে পারো। দ্য টপিক ইজ নট নিউ বাট দ্য এরিয়া শুড বি নিউ। বা কেউ হয়তো এই এরিয়াতে কাতলা নিয়ে কালচার করেছে, লেবীয় রহিতা নিয়ে কেউ কাজ করেনি, তো তুমি লেবীয় রহিতা সিলেক্ট করতে পারো ওই জায়গাতে। মিন্স সামথিং শুড বি নিউ। তো topic selection is a important thing to prepare a scientific project. In short, to prepare a project, you need to find out is there any gap in case of study that thing, or if someone already had done that work in that place, what are the gaps still remain, and you can work over on those gaps also. So the topic should be virgin, or the site should be virgin, or the species should be virgin on which you are going to work. Means to study on a new aspect. Well, after selecting a standard topic, the next thing you have to do, which is to find out to go through the standard literature. Standard literature is very important. Means in the earlier days,
how many works have been done in the same field, or what are the findings of other researchers in the same topic. So you need to find out those things. তো এটা কী করে করা যাবে? তোমার স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার ফলো করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার আমরা কোথায় পাবো? এখন যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ, তো আমরা যখনই কোনো ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া বা সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে আমরা সেই টপিকটা সার্চ করি, তো দেখা যাবে যে সেখানে হিউজ ওয়ার্কার্স যারা এই সেম টপিক নিয়ে কাজ করেছে তাদের রেকর্ডসগুলো সাইটেড থাকে বা প্রেজেন্ট থাকে। তো সেই রেকর্ডসগুলোকে আমাদের অ্যানালাইজ করতে হবে যে কি কি ধরনের কাজ হয়েছে এই টপিক রিলেটেড, কোথায় কোথায় হয়েছে, আন্ডার হুইচ ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস দে হ্যাড রান দ্য টপিক। হতে পারে কেউ ট্রপিক্যাল রিজিয়নে সেই কাজটা করেছে, কেউ টেম্পারেট রিজিয়নে সেই কাজটা করেছে, কেউ ডিফারেন্ট সিজনে কাজটা করেছে। তো সেটা তোমাদেরকে আগে দেখতে হবে যে কি কি ধরনের কাজ এই টপিকের মধ্যে হয়েছে। আর আমি যে জায়গায় কাজটা করতে যাচ্ছি সেখানে আদৌ কোনো সেম রিলেটেড কাজ হয়েছে কিনা, বা যদি সেম কাজ হয়ে থাকে তো কোন স্পিসিস দ্বারা হয়েছে, বা কী ধরনের এনভায়রনমেন্টে হয়েছে, বা কোন সিজনে হয়েছে, কোনটা আমার করার জন্য নিউ, সেটা আমার ডিসাইড করতে হবে। সো স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার ফলো ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট থিং। Okay, so what is the ultimate outcome for the survey of standard literature? এই যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার সার্ভে করলাম, কে কী কাজ করেছে at the earlier days, what are the possible outcomes? কেন করেছি আমরা? Why we have done the survey? To sort out the standard protocol. আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটাকে করার জন্য আমি কি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস বা স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম ফলো করব, সেটা আমরা বুঝতে পারবো এই স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার সার্ভে থেকে। অ্যান্ড we will also understand the thing that what are the remaining gaps of the earlier works. So when we understand that the earlier researchers applied what type of standard protocol, it will be more easier to run the work for us. স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ওরা কি কি ফলো করেছে সেটা যখন আমি জানবো, ওদের কাজটাকে ভালোভাবে বোঝার পর বা ইফ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ে দে ওয়ার্ক, তো এটা আমাদের কাজের জন্য অনেকটাই ইউজফুল হবে এবং আমরা ওই সিমিলার টাইপের প্রোটোকল অ্যাপ্লাই করে আমরাও নতুন জায়গায় নতুন কোনো স্পিসিসের উপর সেই কাজটা প্রসিড করতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য আউটকাম of standard literature, that we will get a standard protocol. So after getting a clear idea that how to undergo for the process of the new work, the next part is introduction, which is considered as the first part of project writing. তো ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কি ইনক্লুড করব? হোয়াট অ্যাবাউট দিস ইন্ট্রোডাকশন? তো ইন্ট্রোডাকশন itself saying that introduction about the thing we are going to do. যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন কথাটা আমরা
বোঝার চেষ্টা করি যে কোনো কিছু নিয়ে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া, সেটাকে সাধারণ অর্থে ইন্ট্রোডাকশন বোঝানো হয়। তো আমরা যে কাজটা সিলেক্ট করব সেটার উপরে একটা সাধারণ ধারণা নেওয়াকেই বা সেটা ডেসক্রাইব করাকে বলা হয় ইন্ট্রোডাকশন। সাপোজ আমি ফ্রেশ ওয়াটার সার্ভে করছি, ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছি। তো ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে আমরা কি লিখব, যে ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্টের স্পেসিফিক কিছু ক্যারেক্টার্স লিখব। দেন ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্টের হ্যাবিটেটটা কী ধরনের হয় সেটা লিখব। দেন ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্টের ডিফারেন্ট সিজনে কী কী চেঞ্জেস আসে সেটা লিখব। সেটা কোত্থেকে লিখব? সেই যে স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার আমরা ফলো করেছি সেখান থেকেই যখন আমরা প্রতি রিসার্চারের ওয়ার্ক যখন আমরা স্টাডি করব, তখনই আমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে যাব যে এই কাজটার উপরে বেস করে, যে কাজটা হয়েছে সেটার উপরে বেস করে কি কি ধরনের ইন্ট্রোডাকশন হতে পারে, বা তার উপরে কি কি লেখা যেতে পারে, সেটা উই উইল গেট ক্লিয়ার আইডিয়া অন দ্যাট। তো ইন্ট্রোডাকশন ইজ অ্যাবাউট রাইটিং a brief idea on that particular thing on which we are going to study. Okay. After doing the introduction part or after writing the introduction part, the next thing which is very important, that is materials and methods. In any scientific work or in case of any kind of project, when you are going to do something new, materials and method is a very important part. Why? Because to do that thing or to do that work, what kind of materials you are using and with the help of what kind of method, that is very important for a successful scientific work. তোমার মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথড যদি স্ট্যান্ডার্ড না হয়, তুমি তোমার কাজটাকে সুন্দরভাবে প্রসিড করতে পারবে না। তো মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর ডুইং এ স্মুথ সায়েন্টিফিক রিসার্চ। এবার মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথডটা কী হবে ওই কাজটা করার জন্য, এটার আইডিয়া আমরা কোথা থেকে পাবো, সেটাও সেই লিটারেচার সার্ভে থেকেই আমরা গ্যাদার করব। সেই লিটারেচার সার্ভে থেকেই আমরা বুঝতে পারবো যে হোয়াট কাইন্ড অফ মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথড শুড বি অ্যাপ্লাই ফর দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ক। So this is very important thing. Then the next part is results and discussion. Previous slide was about materials and method. তো একবার যখন ফিক্স হয়ে গেল যে these materials and methods you are going to apply for your work, তো তুমি কাজটা তখন স্টার্ট করলে, then you will start your work, and for a specific time being or for a regular interval basis you will do your work. যেমন তুমি একটা প্রজেক্ট করছো 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর, তো তুমি রেগুলার ইন্টারভ্যালে একটা কাজ করলে, যেমন উইকলি কালেকশন করলে কোনো একটা ফিল্ড স্টাডিতে করতে গিয়ে, বা মান্থলি কালেকশন করলে, বা সিজনাল ভেরিয়েশনস দেখলে, তখন তুমি যে মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেথড অ্যাপ্লাই করছো সেগুলো দিয়ে তুমি কাজটা করলে, করার পরে তুমি কি পেয়েছো, হোয়াট আউটকাম ইউ আর গেটিং। যেমন তুমি কোনো একটা স্পিসিস, কোনো একটা মাইক্রো হ্যাবিটেট স্টাডি করছো, কিন্তু সাপোজ ধরো একটা বাটারফ্লাই নিয়ে তুমি কাজ করছো, তো ডিফারেন্ট সিজনে তুমি বাটারফ্লাইটার ডাইভার্সিটি তুমি স্টাডি করছো। এই সিজনে তুমি কি ডাইভার্সিটি দেখতে পাচ্ছ, উইন্টারে তুমি কী রকম ডাইভার্সিটি দেখতে পাচ্ছ, দেন সামার সিজনে তুমি কেমন ডাইভার্সিটি দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর রেকর্ড তোমার মেনটেন করতে হবে। রেকর্ড মেনটেন করার পর সেটার একটা
রেজাল্ট তুমি পেয়ে যাবে সেই রেকর্ড থেকে যে তুমি কি কি পেয়েছো তোমার ডিউরিং ইয়োর এন্টায়ার স্টাডি পিরিয়ড, হোয়াট results you are getting, and that will be your results and discussion part. What তুমি কি কি ডেটা পেয়েছো সেই ডেটাগুলো তোমার ইনক্লুড করতে হবে তোমার প্রজেক্টে, আর সেই ডেটা থেকে তুমি কি ধারণা পেয়েছো সেটাই তুমি ডিসকাস করবে এই রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন পার্টের মধ্যে। সো দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ফর project making. Okay, once you finished your entire scientific work or your entire study, then at the end part you need to conclude that thing. উপসংহার যাকে বলে আমরা বাংলায়। তো কনক্লুশনে তুমি কি লিখবে? কনক্লুশনের মধ্যে তোমার সেই জিনিসটাই অ্যাড করতে হবে যে তুমি যে তোমার এন্টায়ার ওয়ার্কটা কাজ করেছো সেটার অ্যাডভান্টেজ কী, বা সেটা কি ধারণা দিচ্ছে সেই স্পেসিফিক এরিয়াতে বা সেই স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্টে, সেই স্পেসিফিক কাজটার দ্বারা তুমি কি পেয়েছো সেটাই তোমার কনক্লুশনে ডিসকাস করতে হবে। বা তোমার এই কাজটার অ্যাডভান্টেজ কী, কী কাজে লাগবে। যে কোনো সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক যখন আমরা করি তার কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকা দরকার। দেয়ার মাস্ট বি সাম অ্যাডভান্টেজ। যেমন আমি ফিশ কালচার করছি যদি, তো ফিশ কালচার করার মানে হলো যাতে তার প্রোডাকশন বাড়ানো যায়, যাতে তার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স রেইজ করা যায়, ইনক্রিজ করা যায়। তো সেইভাবেই তুমি যে কাজটা করছো তোমার কাজের কি আউটকাম বা এটার অ্যাডভান্টেজ কী, ইম্পর্টেন্স কী, সেটা নিয়ে তুমি কনক্লুশনের মধ্যে ডিসকাস করবে। তো দিস ইজ দ্য লাস্ট পার্ট অফ ইয়োর প্রজেক্ট। সো কনক্লুশন হয়ে গেল, কাজ শেষ, সব কিছু শেষ। এবার আসছে রেফারেন্স সেকশন। সো ইন দ্য রেফারেন্স সেকশন you need to include the references from where you got idea or from where you gather information about your own work. This is quite similar with the literature section. Literature সেকশনে যেমন তুমি অনেকের কাজ ফলো করেছো, অনেক রিসার্চারের কাজ ফলো করেছো, সেই রিসার্চ যাদের কাজ তুমি ফলো করেছো তাদের কাজের যে আর্টিকেলসগুলো থাকে যেগুলো তুমি ফলো করেছো, বা পেপারসগুলো থাকে, পাবলিকেশনসগুলো থাকে, বুকস থাকে, সেই সোর্সগুলোকে তুমি এখানে ইনক্লুড করতে হবে রেফারেন্স সেকশনে। দিস ইজ অলসো কল্ড এজ বিবলিওগ্রাফি। So today this much is enough for you. In my next class I will discuss more detail about the project writing. There are some ethical issues, there are some copyright issues, so we need to understand those things also. So students, we have done for today. আজ এইটুকুই থাকলো। ইন মাই নেক্সট ক্লাস আমরা আরেকটু ডিটেইলে এটাতে ডিসকাস করব। টিল দেন, স্টে হ্যাপি, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ অল।